لیکن ایک بات جو امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے وہ ہے اس وقت حکومت کے معاملات کے حوالے سے کہ عام آدمی کا. تو اب یہ بات کی گئی گزشتہ 2 روز پہلے شوکت بسرا صاحب کے کسی بھی طرح کا اب پی ڈی ایم اور ان باتوں پر جو ہے وہ بات حکومت کی جانب سے نہ ہو، لیکن بات یہ ہو کہ حکومت کیا کر رہی ہے. تو حکومت شوکت بسرا صاحب کیا کر رہی ہے؟ وہ کہاں ہے وہ چیز کہ 80 اور 85 کے ریٹ چینی کا کہا گیا کہ یہ ہوگا، شوگر ملز نے مانا نہیں ہے، معاملات وہیں رک گئے، کورٹ کے آرڈرز آ گئے اور عوام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 110 سے نیچے آ جائے کیونکہ آگے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے. تو صرف ایک چیز ہے، باقی کنٹرول کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو حکومت کی گورننس کہاں پر ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو میں ایک فکرہ کہہ کہ پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اور ویسے بھی اے این پی اور پیپلز پارٹی نے جو جنازہ تھا اب اس کو دفنا دیا. اب جو لواحقین ہیں ہمارے یہ وہاں پر ہے کہ ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے، فاتحہ خوانی کرنی چاہیے. تو اب تو ظاہر ہے یہ ٹینٹ اینڈ فش ہو گئے ہیں اور ان کے بار بار کہہ رہا ہوں ان کا انجام یہی ہونا تھا. دوسری بات دیکھیں تحریک انصاف یا ہماری حکومت کے لیے جو اصل چیلنج ہے انڈاؤٹڈلی کوئی فنڈ بٹ نہیں ہے. خود پرائم منسٹر ہر ویک اس کی میٹنگ لے رہے ہیں، وار فوٹنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ ہے اصل چیلنج کہ عام آدمی کو ریلیف دینا، عام آدمی کی ضرورت زندگی کی چیزوں کو ریٹس کو نیچے لے کر آنا. جو آپ نے چینی کا اسپیسیفک کویسچن کیا، بالکل ہم نے یہ آرڈر کیا ہے گورنمنٹ نے کہ یہ 85 86 کا کہ یہ بکنی چاہیے. لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں کہ وہ لوگ جو چینی کے مالکان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ الگ سے کارروائی بھی چل رہی ہے، جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ پھر عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے حکومت جو ہے وہ زبردستی ریٹ نیچے لے کے آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشور کہ اس رمضان المبارک میں ہم پوری کوشش کریں گے جو عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے چیلنج ہے، ہمیں کامیابی پوری نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے. وہ جو آٹا ہو، چینی ہو، گھی ہو، دال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کی ریٹس ہم نے نیچے لے کر آنے ہیں. اور اس کے لیے تمام ٹیمیں ہر اضلاع کے اندر وہ جو ہماری بسرا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم لے کے آ رہے ہیں. سر یہ جو آ رہے ہیں یہ کانٹینیوس جو ٹینس ہے نا سر، یہ بڑا چلی جا رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے. تو سر اب تو ہو جانا چاہیے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو وہ کر دیا ہے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ہے سر. اچھا ہم نے کر دیا ہے 85 روپے ریٹ، لیکن آپ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ پھر کہیں گے کہ جو مافیا ہے جس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے منافع میں سے کیوں پیسہ لیا جا رہا ہے، ہم نے تو کر دیا ہے 85 روپے جو بات آپ نے کی ہے. اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا معاملہ اور وہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، ہمیں کروانا ہے. یہ ہماری گورننس کا ہمارے لیے چیلنج ہے اور انشاءاللہ اس کو کروائیں گے. اچھا مدثر دوسری بات میری گزارش سنیے گا. ایک بات تو مدثر آپ بھی، کیا یہ جو مہنگائی ہے آپ تھوڑا سا ہم اس کو فیئر انالیسس کرتے ہیں. ایک حکومت جاتی ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے میاں صاحب واپس آئے نا 2013 میں، انہوں نے کہا مجھے حکومت مل گئی، جلسوں سے پہلے کی بات ہے، تو میں 99 والے ریٹس واپس لے کر آؤں گا. یاد ہے آپ کو؟ اچھا کیا یہ جو ریٹ یہاں تک پہنچے ہیں یہ راتوں رات پہنچ گئے ہیں؟ ہر آنے والی حکومت میں عام ضرورت زندگی کی چیزیں بڑھتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سب گریجولی بڑھتی ہیں. 56 سے 110 چینی نہیں جاتی ہے سر، آٹے کی قیمت 70 تک نہیں جاتی ہے سر، یہ گریجولی بڑھتی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 2018 میں جب آپ کی حکومت تھی تو ہم ان 10 سالوں کو کمپیئر کریں گے جب ڈیٹا کو تو قدرے مختلف چیزیں نظر آئیں گی. لیکن 2018 سے میں جب گفتگو کر رہے ہیں، زاہد خان صاحب سن رہے ہیں، نیازی صاحب ہیں، اس وقت 2021 تک کے 2.5-3 سال میں جو گراف تیزی کے ساتھ اوپر آیا ہے وہ مہنگائی کا سر اس طرح نہیں ہوتا. 5 سال میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ گراف کہاں جاتا ہے اور 2.5 سال میں کہاں پہنچا ہے. مدثر بھائی وہ تو میں پہلے ہی ایف اینڈ بٹ لگائے بغیر اگر مگر لیکن لگائے بغیر تسلیم کر چکا ہوں. میں گلی محلے کا کارکن ہوں، میں کوئی تھوڑا سا کون سا کوئی اوپر سے آیا ہوں یا میرے پاس کوئی ارب پتی اور کھرب پتی ہوں. میں گلی محلے میں رہتا ہوں اور عام آدمی کا یہی چیلنج ہے اور ہمارے لیے بھی یہی چیلنج ہے کہ ہم نے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹس زیادہ بڑے ہیں، ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں، میں پھر میری بات ذرا غور سے سنیے گا، کل یہی بات ہمیں پبلک میں فیس کرنی پڑے گی. یہی پرائم منسٹر نے لاسٹ میٹنگ میں ہدایت کی ہے کہ تمام سیاسی لوگ بھی جو ہیں وہ
ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर इस बात को इंश्योर करें कि जो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जाहिद खान साहब, गौस मोहम्मद न्याजी साहब, उन्होंने हमें वक्त दिया। दोनों सेनेटर साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपकी मौजूदगी का फायदा शहजाद साहब हमें माहिर मौशियात उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन मैं उससे पहले खबर भी गोशगुजार अपने नाज़रीन के करूँ कि रवा माली साल महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी, ये कहना है IMF का। आलमी मालियाती इदारे की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। हुकूमत की शरह नमू 2.1% रहने की पेशगोई हुई है, जबकि स्टेट बैंक ने शरह नमू 3% रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो इस सूरत पर बात भी कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो रवां ये माली साल गुजर रहा है, अगला साल है, तो क्या हम इसी तरह महंगाई में और बेरोजगारी में पीछे, महंगाई में ऊपर जाते रहेंगे सर? जी देखें, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान कोर्स, और अभी भी तकरीबन कोई 8.5-9% के करीब जो है महंगाई चल रही है। लेकिन ये है कि आने वाले साल में IMF ये प्रेडिक्ट कर रहा है, IMF ये कह रहा है कि 10% से महंगाई की शरह 7-7.5% पे आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर है महंगाई की शरह में कम होना। ठीक। और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि जी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि हमारे अखराजात और आमदन का जो फर्क है वो भी थोड़ा बेहतर होगा। और तीसरी चीज ये है कि जो हमारा कर्जाजात हैं, पूरी मईशत का जो साइज होता है उसके हिसाब से जो कर्जाजात दिए जाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये नाकाफी है, इसमें बहुत कुछ जो है वो बेहतरी हो सकती है अगर हम एक्टिव बेसिस पे पॉलिसी में रद्द-बदल करें और इन्वेस्टमेंट को जो है प्रमोट करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करें, और हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज हों, यानी कि जिसमें ग्रोथ आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसी से हमारे टैक्सेस में इजाफा होगा, उसी से हमारे पास वो रिसोर्स आएगी जो हम दोबारा इन्वेस्ट करके मुल्क में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन जो सप्लाई चेन है जी एक सवाल सर है कि ग्रोथ की आप जो बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं टेक्सटाइल का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, ये कुछ 2-3 बड़े सेक्टर है जिसकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ग्रोथ भी पिछले 8-9 माह में इन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो डॉलर का रेट कम हुआ है, अब वो 152-151 तक आया है, उसको क्या हम मईशत का इस्तेहकाम कहेंगे कि जिसकी वजह से ये रेट कम हुआ है, या वजूहात कुछ और हैं? देखें, जो डॉलर का रेट कम हुआ है उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें डॉलर की कीमत में कमी हुई है, डॉलर सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी तरह पाकिस्तान में भी उसका एक असर आया है। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रुपये में बेहतरी हुई है, 10% तकरीबन तक चली गई थी बेहतरी, दोबारा से थोड़ा सा जो है वो कदर में कमी हुई है, बट ओवरऑल जो बेहतरी हुई है रुपये में, उसमें 2 वजूहात ये हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि एक तो जो हवाला हुंडी थी उसमें काफ़ी कमी आई है। ये कोरोना वायरस की वजह से जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कह लें, या जो क्रॉस बॉर्डर जो है इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होता था, वो बहुत कम हो गया। तो जो वो कम हुआ है वो फॉर्मल चैनल के थ्रू आना शुरू हुआ है। दूसरा, रेमिटेंसेस आपने देखा है, रेमिटेंसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ से ट्रैवल कम हो गया है, बाहर डॉलर्स का निकलना कम हो गया है। तो एक तो सप्लाई में इजाफा होना, दूसरा डिमांड में कमी होना। तो ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई वो बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में कमी हुई है डॉलर की। ये लेकिन टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है। लगता यही है कि जैसे जैसे इकोनॉमीज खुलती जाएंगी और वैक्सीनेशन काम करना शुरू होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा वो फ्लोज बढ़ेंगे, बाहर भी जाएंगे। तो हमें करना यह है कि हमें इंसेंटिवाइज करना है ताकि डॉलर फॉर्मल चैनल के थ्रू आता रहे और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, जो डॉलर के फ्लोज का जो है बाइस बनेंगे। मेरे हाल में थोड़ी सी पॉलिसी को हमें पॉलिसी को बेहतर करने की कोशिश है। सर जो बात कर रहे हैं बसरा साहब, खुर्रम शहजाद साहब, वो तो कि कुछ बेहतर करने की कोशिश है और बेहतर हो रही है, लेकिन सर इसके रिफ्लेक्शन आम आदमी तक आए बसरा साहब, तो फिर ही असरात अच्छे हों और आम आदमी भी समझ सके कि वाकई बेहतरी आ रही है। बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद किया है कि ये अगर डॉलर नीचे आया है, रुपया मजबूत हो रहा है, उसका तभी फ़ायदा है जब इसके असरात आम आदमी तक, बिल्कुल ये आम आदमी तक असरात आए तो बेहतरी हो सकती है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं और अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं आपको कि बेहतरी इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।